Today we are going to read 12th portion, Unit 6 Supplementary Reader. Remember Caesar. The lesson is written by Gordon Daviant. See, she was born in the year 1896 and she lived in this world till 1952. And she wrote Gordon Daviant. It is the pen name for Miss Elizabeth Mackintosh. Okay, she is a Scottish-born novelist and playwright. She is born in Scotland and she is a novelist and she used to write plays also, drama. Our syllabus is also a playwright. She served educational institutions in England and Scotland as a physical education instructor. That is, she worked in England and in Scotland also as PT teacher, and soon took to writing novels under another pseudonym, Josephine Tay. And afterwards, apart from this name Gordon Daviant, she had another one pen name also, Josephine Tay, and she started writing novels under another name also. Let's enter into the lesson. Remember Caesar. It's a very interesting lesson. Okay, and before that, before entering into the lesson, we should know who Caesar is. Okay. Caesar, it is a very interesting character created by William Shakespeare, Julius Caesar, and it is based on the true story also. Julius Caesar was a brilliant military general and a great Roman monarch. Okay, in Roman he is a great warrior. Okay, and he is also a military general, and he was born on the 13th of July in 100 BC, before Christ. In 100 BC he was born in the on 13th of July. Then he created, it is believed that he created the Julian calendar, and it is the basis for today's calendar also. He was assassinated. Assassinated means very brutally murdered, very cruelly murdered by a group of Roman senators in 44 BC. The day that Julius Caesar was murdered, 15th March, was called the Ides of March in ancient Rome. The day on which he was murdered, 15th March only he was murdered. And the day Ides of March அப்படின்னு சொல்றாங்க ancient Rome. Okay, that's all about Julius Caesar. And we will come to this play. This play revolves around the Ides of March. இந்த play எப்படி இருக்குன்னா, இந்த Ides of March, 15th of March இருக்கு இல்லையா, அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த play ரிவால்வ் ஆகுது. The day Julius Caesar was assassinated, என்னைக்கு அவரை மர்டர் பண்ணாங்களோ அந்த டேட்டை கீ பாயிண்ட்டை வச்சு தான் இந்த ஸ்டோரி ரிவால்வ் ஆகுது. The play Julius Caesar is about a pompous and proud judge who fears a life threat after he discovers a message, "Remember Caesar," scribbled on a piece of paper in his pocket. இந்த play எதை பற்றினது அப்படின்னா, ஒரு pompous அப்படின்னா ரொம்ப ஆடம்பரமான, we can say, and he is a very proud judge also. I think you know who is a judge is, who fears a life threat. அவர் ஒரு பேப்பரில் ரிமெம்பர் சீசர் அப்படின்னு ஒரு பேப்பரில் எழுதியிருக்கு, கிறுக்கியிருக்காங்க. ஸ்கிரிபிள்டு மீன்ஸ் கிறுக்கியிருக்காங்க. அந்த பேப்பரை அவரோட பேக்கெட்ல இருந்து எடுத்து பார்க்குறாரு. அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப பயம் வந்துடுது. He exhorts his assistant Roger to remain alert to foil the possible attempt of the assassins. He exhorts means he strongly encourages his assistant Roger. அவரோட assistant Roger he asks him to remain alert. எப்பொழுதும் அலர்ட்டாக இருங்க, because we have to stop the assassin. என்னை கொல்ல வர்றதை நான் ஸ்டாப் பண்ணும். So you be alert always. He is instructing his assistant Roger. He is panic stricken, he is afraid, and makes his assistant engage in elaborate precautionary measures. ரொம்ப பயந்துட்டதுனால he is asking his assistant to make நிறைய precautionary measures, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை, நிறைய precautionary measures அவரோட அசிஸ்டண்ட்டை எடுக்க சொல்கிறாரு. Let us read the play to know whether Lord Weston and Roger thought the attempt or not. In the lesson we are going to read whether Lord Weston he is the judge, okay, and Roger he is his assistant. We are going to read whether they have stopped the attempt or not. Before entering into the lesson, we have to know the characters. See, Lord Weston, as I said earlier, judge name is Lord Weston. His assistant, Weston's assistant is Roger Chetwynd, and Weston's wife is Lady Weston.
See, when the play starts, imagine it is a drama, only then it will be interesting for you children. Lord Weston is seated by the fireplace, a table of books and papers beside him, talking. Lord Weston எங்கே உட்காந்துருக்காரு அப்படின்னா ஒரு ஃபயர் பிளேஸ், கோல்டு கண்ட்ரீஸில் ஃபயர் பிளேஸ்ன்னு சொல்லி சின்னதாக ஒரு பிளேஸ் வச்சுருப்பாங்க. அங்கே விறகெல்லாம் they will be putting the logs and they will be making fire to get the warmth. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபயர் பிளேஸில் பக்கத்தில் ஒரு டேபிள் ஃபுல் ஆஃப் புக்ஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஹீ இஸ் டாக்கிங். டவுன் ரைட் இஸ் சீட்டட் மிஸ்டர் ரோகர் செட்வின், a thin, earnest, absent-minded and conscientious young person. See, downright, he is sitting. That is near to him. His assistant, Mr. Roger, he is sitting. How is he? The appearance of him. A thin person. Earnest means very sincere, but absent-minded he is, and conscientious. That is, he is talented to know which is right or which is wrong. He is that much talented. So conscientious is he, that is mind, even when absent, is absent on his employer's business. எந்த அளவுக்கு அவர் கான்ஷியஸ் அப்படின்னா, அவர் ஆப்சண்ட் ஆனால் கூட அவரோட எம்ப்ளாயர், அவரோட பாஸை பற்றியே நினச்சிட்டு இருப்பார். லீவ் எடுத்தாலும் he will be thinking about his boss. He has begun by listening to his master's lecture, but the lure of his work had been gradually. He has begun by listening to his master's lecture, but the lure of his work has been gradually too much for him, and he is now blissfully copying from one paper onto the other, while the measured words flow over him, his lips forming the phrases while he write. Now he is beginning. அவரோட மாஸ்டர் என்னென்ன சொல்கிறாரோ he is trying to copying everything from one paper to another. As he is judge, he is having lot of work, isn't it? So அந்த ஒர்க் எல்லாத்தையுமே அவர் பார்த்துட்டே இருக்காரு. பட் த லூயர் ஆஃப் இஸ் ஒர்க், அவரோட ஒர்க்கே வந்து அதிகமாக இருக்குது. நவ் இப்போ வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கார். யூஸ்வலி அவரோட ஒர்க் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். பட் நவ் த ஜட்ஜ் ஆஸ் ஹீ இஸ் வெரி மச் அஃப்ரைட், ஹீ இஸ் ஆன் த சேஃபர் ஜோன். ஸோ இவருக்கும் கொஞ்சம் காப்பிங் ஒர்க் மட்டும்தான் இருக்குது. ஹீ இஸ் ஃபீலிங் ஹாப்பி ஓவர் திஸ். Now, dialogue for Western. See, Roger, it is not alone a question of duty. There is your own success in the world to be considered. He is advising Roger, duty மட்டுமே நீ பார்த்துட்டு இருந்தால் சரியாக வராது, and you have to think of other things also. It is not your intention to be a secretary all your life, is it? No. Very well. உன்னோட லைஃப்பில் நீ செக்ரட்டரியாகவே இருக்க போறியா? He is asking. Diligence and a respect for detail should be your care. Diligence means your work should be very careful. You should focus on your work and do it carefully, and respect. உன்னோட ஒர்க்கை நீ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். I did not become Lord Weston by twiddling my thumbs and hoping for favors. நான் வந்து ஒரு ஜட்ஜாக ஆகிறேன், லார்ட் வெஸ்டர்ன் அப்படின்னா நான் ஒரு ஜட்ஜாக இருக்கேன் அப்படின்னா, not very easily. I was not twiddling my thumbs அப்படின்னா நான் வந்து ஐடியலாக இல்லை, நான் சும்மா இல்லை, என்னைக்காவது ஒரு நாள் லக் வரும்னு நினச்சிட்டு I was not idle. I won my honors by hard work and zealous service. என்னோட இந்த பொசிஷனுக்கு என்னோட ஹார்ட் ஒர்க்கும் zealous service அப்படின்னா என்னோட ஒர்க் மேலே நான் வச்சுருந்த பற்றுதல், that is zealous service. Today I am the best known and certainly the most impartial judge in England and a favoured servant of His Gracious Majesty Charles the Second. அந்தளவுக்கு நான் இருந்ததுனால தான் டுடே ஐ பிகேம் ஏ வெரி ஃபேமஸ் ஜட்ஜ் அண்ட் ஐ காட் ஏ நேம் தட் ஐ எம் இம்பார்ஷியல். யாருக்கும் நான் பார்ஷியலாக இருக்க மாட்டேன். பிகாஸ் ஐ எம் த ஃபேவர்ட் சர்வன்ட். அவரோட குருநாதர் ஹீ இஸ் சேயிங் ஆஸ் சார்லஸ் த செகண்ட். அவர்கிட்ட சர்வீஸ் பண்ணதுனால ஹீ இஸ் சேயிங் தட் ஹீ இஸ் அன் இம்பார்ஷியல் ஃபேமஸ் ஜட்ஜ். That I submit my good Roger is an example to be studied. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து என்ன வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக யூ ஹாவ் டு டேக் இட் அண்ட் you have to take me as a role model for your upcoming in your life. He is saying, it is now only unbecoming in you to ask for a half holiday, but it is greatly unlike you. You are asking for half holiday, leave கேட்குற. It is not good. I fear he has turned towards his secretary and discovers his misplaced diligence. After a pause, coldly, can it be, Mr. Chetwynd, that you have not been listening to my discourse? பேசிட்டே இருக்கும்போது he is finding out அந்த பிளேஸ் பேப்பர்ஸ் ஏதோ ஒன்று அப்படியே மாற்றி வைக்கிறாரு. கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறத he is noting and he is saying, are you not listening? நான் என்ன பேசுகிறேங்கிறத you are not listening. அப்படி தானே he is asking. Roger, he is saying, brought to the surface by the cessation of the world music, what my lord,
Oh, no, yes, certainly, sir, I am listening. திடீர்னு are you listening அப்படின்னு கேட்கும்போது he doesn't know what to say. He is blabbering and he is saying, no, I am listening. Now, Western is asking, what was I talking of? அப்போ நான் என்ன பேசினேன்னு சொல்லு. ரோஜா, yourself, sir. Western is asking, நான் என்ன பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுன்னு. ரோஜா, yourself, sir. Amending, I mean of your rise to success, my lord. It is apparent that it is an oft heard tale. Immediately கொஞ்சம் தடுமாறிட்டே he is trying to say, நீங்கள் உங்களோட சக்ஸஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. இட் இஸ் அப்பேரண்ட்னா ரொம்ப கிளியராக இந்த ஸ்டோரி வந்து அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருந்ததுனால he knows what he had said. அது லிசன் பண்ணலனாலும் he can understand, so he is trying to say. Western, we were talking of your extraordinary request for a half holiday when you had one only last month. நம்ம எதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம்னா ஒரு half a day holiday கேட்டல. we were talking about that extraordinary request. நீ ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்க, ஆனால் நீ லாஸ்ட் மந்த் தான் you have taken one day leave. Would it be straining courtesy too far if I were to inquire what prompts this new demand for heedless leisure? He is asking, இது வந்து how can you be, நான் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது why are you not listening to it? Roja, I thought perhaps if you did not need me this afternoon, my lord, I might personally interview the clerk of the awards committee and find out why he has not sent that document. See, he is saying, இந்த half a day நான் இங்கே இல்லை, என்ன நீங்கள் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நான் போய் கிளர்க் கிட்ட டாக்குமெண்ட் ஏன் சென்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிறத கேட்டுட்டு வருவேன்னு சொல்கிறேன். Western, a little taken aback, ஓ இன்டீட். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்ளை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஹீ இஸ் ஃபீலிங் வெரி ஹாப்பி ஃபார் ஹிஸ் அசிஸ்டண்ட். ரோஜா, த லேக் ஆஃப் இட் கிரேட்லி ஹிண்டர்ஸ். இட் ஹோல்ட்ஸ் அப் மை ஒர்க் யூ சி. அண்ட் அட் திஸ் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் ஹிஸ் கிளான்ஸ் கோஸ் லாங்கிங்லி டு ஹிஸ் டெஸ்க். ஹீ இஸ் சேயிங் த லேக் ஆஃப் இட், அந்த டாக்குமெண்ட் நம்மக்கிட்ட இல்லாத ரொம்ப ஹிண்டர், தட் மீன்ஸ் அது ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது. ஹியர் வாட் ஹீ இஸ் ட்ரைங் டு சே இஸ், அந்த லீவ் கேட்கறதும் வந்து அவங்களோட ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஹீ இஸ் asking the leave also. பேசிகிட்டே இருக்கும்போது he is seeing something interesting. Western, that of course is a different matter. Yes, ஆமாம், அதுவுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மேட்டர், அதுவும் தான் டீல் பண்ணும். he is saying, I see no reason why you should not take a walk to Mr. Clay's in the afternoon if the weather is fine. இங்கே ஏன் த ஆஃப்டர்நூன் டைமில் வெதர் கண்டிஷன் நல்லா இருந்தால் ஈவன் ஆஃப்டர் த ஒர்க் யூ கேன் கோ அண்ட் மீட் மிஸ்டர் கிளேஸ். I am relieved that your thoughts are on sober matters as befits a rising young man. He is saying, உன்னோட தாட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் மேட்டர்ஸ், சாபர் மேட்டர்ஸ்னால் சிம்பிள் மேட்டர்ஸில் தான் இருக்குது. தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் ரைசிங் யங் மேன். ரொம்ப சிம்பிள் மேட்டர்ஸ்லாம் யூ ஆர் வெரி கான்ஷியஸ், தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் யங் மேன். Diligence, courage and attention to detail, these are the three. Without an orderly mind, no man can hope. Roger has gone back to his work to excel in any of the learned professions. He is giving lot of advice. Diligence, அதான் ஒர்க்கில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். courage, attention, all these are important for the work. He is giving lots and lots of advice for him. He has found a scrap of paper rather crushed in his packet and smooths it out uninterestingly to make a rub spill. பேசிகிட்டே இருக்கும்போது he is putting his hand on his pocket and in his pocket he found a scrap of paper. scrap of paperனா ஒரு துண்டு காகிதம் நல்லா கிழிஞ்சிருக்கு, அது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு வேஸ்ட் பேப்பர் மாதிரி இருக்குது. Detail, my good Roger, attention to detail. This is the beginning of greatness. That is the, now he is telling, நிறைய அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது he is opening the paper and he is reading automatically and with some difficulty what is written on the scrap of paper. தானாகவே அவர் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது பேப்பர் எடுத்து படிக்கிறாரு. நான் அதில் என்ன எழுதியிருக்குங்கிறதே அவருக்கு கிளியராக தெரியல. பட் he is saying, remember Caesar, அதில் remember Caesar அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறது he was able to find out. Repeating with vague interest, he turns the paper back and forth at a last. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் திரும்ப பேப்பரை திருப்பி பார்க்குறாரு. அண்ட் தென் எ நியூ ஐடியா அக்கர்ஸ் டு ஹிம், எ ரேதர் ஹாரிபிள் ஐடியா. திடீர்னு அவருக்கு ஒரு தாட் வருது, அது ரொம்ப ஹாரிபிள், ரொம்ப பயமுறுத்துகிற தாட்டாக இருக்குது. டு ரோஜர், வாட் இஸ் த டேட் டுடே? ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங் ரோஜர்ட்டு போய் இன்னைக்கு டேட் என்னன்னு கேட்குறாரு. ஆஸ் ரோஜர் பரீட் அகெயின் இன் ஹிஸ் ஒர்க் டஸ் நாட் ஆன்சர். ரோஜர் எப்பொழுதுமே ஒர்க் கான்ஷியஸாகவே இருப்பார் இல்லையா, ஸோ ஹீ இஸ் நாட் அட் ஆல் ஆன்சரிங். ரோஜர், ஐ செட், வாட் டே ஆஃப் த மந்த் இஸ் இட்? நவ் ஒன்ஸ் அகெயின் ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங் ரோஜர் இன்னைக்கு டேட் என்ன? ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங். ரோஜர் ஹார்ட்லி பாசிங், இட் இஸ் த 15th மை லார்ட். அவரோட ஒர்க்கில் ரொம்ப சின்சியராகவே ஹீ இஸ் ஸ்டாண்டிங், ஹீ இஸ் லிஃப்டிங் ஹிஸ் ஹெட் அண்ட் ஹீ இஸ் சேயிங் டுடே இஸ் 15.
Western, the 15th of March, the Ides of March, looking at the paper again, in a horrified whisper, remember Caesar, louder, so they want to kill me, do they? அந்த டேட் வந்தோடனே திரும்ப அவர் யோசிக்கிறார். 15th Ides of March, மார்ச் மந்த் 15th தென் Ides of March, தென் அகெயின் he is looking at the paper. திரும்பவும் பயமாக இருக்கு அவருக்கு. தென் he is saying, என்னை கொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்களா? Do they want to kill me? ரோஜர் கம்ஸ் டு த சர்ஃபேஸ் சர்ப்ரைஸ். இந்த வார்த்தை கேட்டவுடனே ரோஜர் அவரோட ஒர்க்கெல்லாம் போட்டுட்டு he is coming near the judge. That is what it is to be a judge over men. All his pompousness is dissolving in agitation, an instrument of justice. He is saying இதுதான் ஜட்ஜோட பெரிய ட்ராபேக். ஆல் ஹிஸ் பாம்பஸ்னஸ், அவரோட வாட் வி கேன் சே ஃபெமிலியாரிட்டி எல்லாமே இதில் பயமுறுத்துகிற மாதிரி ஆயிடுது. அவரோட ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தாங்கனாலே அவங்கள கீழே கொண்டு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு ஹீ இஸ் டாக்கிங் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ். நம்ம ரொம்ப இம்பார்ஷியலாக இருக்கும், கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னாலே நமக்கு இந்த மாதிரியான த்ரெட்டனிங் எல்லாம் வரும். ஹீ இஸ் சேயிங் sooner or later revenge lies await in the byways. ஏதாவது ஒரு வேளை இந்த ரிவெஞ்ச் நம்ம எவ்வளோதான் ஜட்ஜ்மெண்ட் கேர்ஃபுல்லாக கொடுத்தாலும் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறவங்க எடுத்துகிட்டு தான் இருக்காங்க. The juster a judge has been, the more fearless. He waves the paper in the astonished Roger's face. So much greater will be the hate that pursues. He is saying, ஆனால் அந்த ஜட்ஜ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபியர்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கணும். என்ன நடந்தாலும் ஐ வில் பி ஃபியர்லெஸ் அண்ட் ஹீ இஸ் சேயிங் அண்ட் ஹீ ஷோயிங் த பேப்பர் டு ஹிஸ் அசிஸ்டன்ட் ரோஜா அண்ட் ஹீ சேஸ் தட் ஸோ மச் கிரேட்டர் வில் பி த ஹேட். நான் எவ்வளோ தான் ஃபேவரபுளாக இருந்தாலும் என்னை ஹேட் பண்ணுற பர்சன்ஸ் இருக்க தான் செய்கிறாங்க. ரோஜா, வாட் இஸ் இட் மை லார்ட், வாட் இஸ் தட்? ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங், இது என்னது? ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங் வெஸ்டர்ன், மை டெத் வாரண்ட் இஃப் ஐ எம் நாட் கேர்ஃபுல். நான் கேர்ஃபுல்லாக இல்லைன்னா இந்த பேப்பர் என்னோட டெத் வாரண்ட், டெஃபினெட்லி தே வில் கில் மீ. வாட் கேசஸ் ஹாவ் வி ஹேட் லேட்லி? இப்போ ரீசெண்டாக என்னென்ன கேசஸ்லாம் டீல் பண்ணோம்? The Treason affair, I refuse to be bribed. Treason affair ஒரு இல்லீகல் அஃபேர் இருந்தது. அதில் எனக்கு மணி பிரைப் பண்ண கொடுத்தாங்க. பிரைப்னா லஞ்சமாக கொடுத்தாங்க, அதை நான் வாங்கிக்கிறதுக்கு நான் ரெடியாக இல்லை. The boast gives him a passing comfort. இது அந்த நான் ரெஃப்யூஸ் டு பிரைப், லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு தன்னைத்தானே பெருமையாக சொல்லிக்கும் போது he is feeling very comfortable. The piracy, both sides hate me for that, or there was that footpad. பைரசி அப்படின்னா ஒரு ராபரி நடந்திருக்கு, ரெண்டு சைடுமே என்னோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் ரெண்டு பேருக்குமே ஃபேவரபுளாக இல்லை, அதனால் மேபி பிகாஸ் ஆஃப் தட் தே ஆர் ஆங்க்ரி டுவர்ட்ஸ் மீ. இந்த ரெண்டு கேசஸும் தான் ரொம்ப ரீசெண்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ரோஜர், இஸ் இட் எ த்ரெட்? த பேப்பர், வேர் டிட் இட் கம் ஃப்ரம்? நவ் அசிஸ்டன்ட் இஸ் ஆஸ்கிங், அந்த பேப்பர் என்ன ஒரு த்ரெட்டுன்னு நினைக்கிறீங்களா? அந்த பேப்பர் எங்கேருந்து வந்தது? ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங். வெஸ்டர்ன், இட் வாஸ் இன் மை பாக்கெட், சம் ஒன் மஸ்ட் ஹவ். எஸ், நவ் ஐ ரிமெம்பர். இது என்னோட பேக்கெட்டில் இருக்குது, யாரோ போட்டிருக்கணும். நவ் ஐ கேன் ரிமெம்பர். எ மேன் பிரஷ்ட் அகெயின்ஸ்ட் மீ எஸ்டர்டே ஆஸ் ஐ வாஸ் லீவிங் த கோர்ட்ஸ். நேற்று கோர்ட்லேருந்து வெளியில் வரும்போது ஒருத்தன் என்னை வேணும்னே இடிச்சிட்டு போனான். எ ஸ்மால் ஈவில் லுக்கிங் ஃபெல்லோ, வெரி ஷை. ஹி வாஸ் வெரி ஷார்ட், லுக்குமே அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. ஹி வாஸ் வெரி ஷை ஆல்சோ, அதாவது பார்க்காத மாதிரி போனான். ரோஜா, வாட் டஸ் இட் சே த பேப்பர்? அந்த பேப்பரில் அப்படி என்ன இருக்குது? வெஸ்டர்ன், மச் டூ ஆக்குபைட் வித் his own fate to attend to his secretary's curiosity, just at the door it was, and he didn't wait for an apology. என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது, அந்த டோர் கிட்ட வரும்போது, கோர்ட்டில் டோர் கிட்ட வரும்போது, ஹீ பிரஷ்ட் அகெயின்ஸ்ட் மீ அப்படின்னா என்னை இடிச்சிட்டு போனால், ஹி டின்ட் ஈவன் ஆஸ்க் அன் அப்பாலஜி, சாரி கூட கேட்கல. ஐ கேன் ரிமெம்பர் வெரி வெல். வெல், ஐ கேன் ஒன்லி தேங்க் தம் ஃபார் த வார்னிங். வாட் எவர் இட் இஸ், எனக்கு இப்படி ஒரு வார்னிங் கொடுத்ததுக்கு ஆக்சுவலி ஐ ஷுட் தேங்க் தம். ஐ மே டை பிஃபோர் மை டைம், பட் இட் வில் நாட் பி டுடே இஃப் ஐ கேன் ஹெல்ப் இட். எப்படி இருந்தாலும் ஐ எம் கோயிங் டு டை, பட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டை டுடே. Go downstairs at once, Roja, and lock, bar and chain all the doors. போய் எல்லா டோரையுமே க்ளோஸ் பண்ணு. And ask my wife to come to me at once. Immediately my wife should come near me. At once. Stop. Are there any strangers in the house? Workmen or such? வீட்டில் யாராவது ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் இருக்காங்களா? He is asking. அதாவது அவருக்கு எல்லா ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸும் அவர் எடுத்துக்கிறாரு அவரோட சேஃப்டிக்காக. ரோஜா, only Joel the gardener, my lord. He is cleaning the windows on the landing. He indicates with his head that Joel is just outside. He is saying strangers யாருமே இல்லை, ஜோயல் கார்டனர் மட்டும்தான் இருக்காரு. அவர் கார்டன் கிட்ட இருக்கிற விண்டோஸ் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. தட் டு ஹீ இஸ் அவுட் சைட் த ஹவுஸ். ஹீ இஸ் சேயிங்.
Western, send him away at once. Tell him to leave everything and go and lock the door behind him and the windows. See that windows too are closed. He is saying, உடனே ஜோயலை அனுப்பிடு. He has to leave everything and lock the door behind him. அவன் தோட்டக்காரன் ஜோயல் இருக்கிற இடத்துக்கிட்ட இருக்கிற டோரை உடனே லாக் பண்ணு. See the windows, அந்த விண்டோஸ்லாம் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. க்ளோஸ் those windows also, he is saying. Western, facing the cupboard with a leveled pistol, come out I say. There is சைலன்ஸ். வெஸ்டர்ன் அவரோட பிஸ்டல், அவரோட கன்னை எடுத்துக்கிட்டு கபோர்டு கிட்ட போயிட்டு கம் அவுட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு கத்திட்டு இருக்காரு. ட்ராப் யுவர் வெப்பன் அண்ட் கம் அவுட் ஆர் ஐ ஷால் ஷூட் யூ நவ். கையில் என்ன வெப்பன் வச்சுருக்கே அது கீழே போட்டு சீக்கிரமா அப்படின்னு கபோர்டு கிட்ட போய் கத்திட்டு இருக்காரு. ஆஸ் தெர் இஸ் ஸ்டில் சைலன்ஸ் ஹி ஃபோர்ஸஸ் ஹிம்செல்ஃப் டு க்ளோஸ் இன் ஆன் த கபோர்ட் டோர் அண்ட் ஸ்டாண்டிங் டு த சைடு புல்ஸ் இட் குவிக்லி ஓப்பன். ஆனால் அந்த இடம் சைலண்ட்டாக, ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருந்ததுனால கபோர்டு கிட்ட போய் டோர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு. இட் இஸ் எம்டி, நோ ஒன் இஸ் தேர். as soon as his relief abates, he is ashamed and hastily returns the pistol to its drawer. இப்போ கொஞ்சம் பயம் குறைஞ்சதுனாலும் ஒரு மாதிரி அஷேம்டாக ஃபீல் பண்ணுறாரு. ஏன்னா அவர் நினச்சது வேறு மாதிரி இருக்குது இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் அஷேம்டாக ஃபீல் பண்ணிவிட்டு அவரோட பிஸ்டலை திருப்பி ட்ராயரில், அதாவது டேபிள் ட்ராயரில் வைக்கிறாரு. என்டர் பிரைட் அண்ட் பர்பஸ்ஃபுல் லேடி வெஸ்டர்ன். அந்த இடத்துல ரொம்ப டியூட்டி கான்ஷியஸாக, ஒர்க்கில் ரொம்பவே கான்ஷியஸாக இருக்கிற அவரோட ஒய்ஃப் லேடி வெஸ்டர்னு வராங்க. ஏ சார்மிங் creature, that means good looking lady. One knows at a glance that she is an excellent housewife, but to the last one is never sure how much intelligence and sweet malice there lies behind her practical simplicity. Now she is இந்த பார்க்கும்போதே தெரியுது she is an excellent housewife. ஓகே, பட் எந்த அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ட் அப்படிங்கிறது தெரியல. ஓகே, அண்ட் ஸ்வீட் மலைஸ், ஒரு ராங் இன்டென்ஷன் அவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்குது. அவங்க எந்த அளவுக்கு ஒர்க் டியூட்டிஃபுல்லாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல. பட் ஷீ இஸ் லுக்கிங் வெரி சிம்பிள். Lady Western, looking back as she comes in, I do wish that Joel wouldn't leave pails of water on the landing. What is it? ரிச்சர்ட் உள்ளே வரும்போது ஜோயலோட ஒர்க்கை பற்றி பேசிகிட்டே இருக்காங்க. நிறைய தண்ணியை விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு பேசிகிட்டே வந்து now she is asking what is it? ரிச்சர்ட், அவங்க ஹஸ்பண்டோட another name ரிச்சர்ட். So she is asking Richard Western, isn't it? So Western, my dear, your husband's life is in grave danger. Western is saying my life is in danger. என்னை யாரோ கொல்ல பார்க்குறாங்க. Lady Western, the last time it was in danger you had been eating game pie. What is it this time? லாஸ்ட் டைமும் இதே தான் சொன்னீங்க, ஆனால் சொல்லும் போது you are eating game pie அப்படின்னா ஒரு மீட் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்க. இப்போ என்ன வேணும்? she is asking.